So in last lecture we have completed with monophysic liquid dosage form, right? So in this lecture I am going to start with next chapter number 9, biphysic liquid dosage form. So in this biphysic liquid dosage form, your first chapter is suspension. So everyone have already aware about what is meant by suspension, because in practical session we have performed one suspension, right? That is calamine lotion that we have performed already. So while performing calamine lotion, I have explained shortly what is meant by suspension. While performing, you have understood what kinds of excipients we need, what kind of formulation or what kind of procedure is required to do, or steps required to do. I have explained what is meant by suspension. So in this chapter we are going to go in much deeper for the one form of biphysic dosage form, that is your suspension. So suspension, pharmaceutical suspension may be defined as a coarse dispersion containing finely divided insoluble material suspended in a liquid medium. So as you see in the image that I have shown over here, this is your suspension, right? So in this suspension there is a finely divided or a coarse particles are suspended. So these particles are insoluble in that particular solvent, right? Since it is insoluble, I want to design into the suspension form. If it is soluble, it becomes a monophysic dosage form. Since it is insoluble, your solid insoluble particles is lies in the solid state and rest of your solvent system is in the liquid stage. That's why there are two phases over here, since it is biphysic, and since the particles which is insoluble are in the suspended format, that's why it is called as suspension, right? So if you see, the physical chemists define the word suspension as two-phase system containing of undissolved or immiscible material dispersed in a vehicle. So काही फार्मासिस्टने किंवा केमिस्टने असं पण सस्पेन्शनला डिफाईन केलं आहे की ह्याच्यामध्ये दोन फेजेस असतात कंटेनिंग टू फेज सिस्टीम, फ्रॉम विच वन इज अनडिझॉल्व्ड और immiscible material which is dispersed in that particular vehicle. For example, your solid, liquid or gas. Then vehicle may be in the any form, right? So this is another kind of definition for your suspension. So if you see, the general pharmaceutical suspension contains aqueous dispersion phase. However, in some case they may be an oily or inorganic phase or organic phase as well. So the suspension has dispersed particles above the colloidal size. That means the particle diameter above 1 micrometer. So हे जे सस्पेंडेड पार्टिकल्स इथे जे मेन्शन केलेले आहेत, त्या प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल पार्टिकलची साईज काय असणार आहे, 1 मायक्रोमीटरच्या वरती असणार आहे. इन दॅट केस दिस इज कॉल्ड ॲज सस्पेन्शन और मायक्रो सस्पेन्शन. ओके, so this is your basics and definition regarding your suspension. Then if you see, there are number of examples of pharmaceutical suspension which are available in the market. First one is your antacid or oral suspension, antimicrobial oral suspension. So ही जी सस्पेन्शन आहेत ही ओरल सस्पेन्शन आहेत. जर मार्केटमध्ये बघितलं तर तुम्हाला अँटासिड पण आहे आणि अँटीबॅक्टेरियल ओरल सस्पेन्शनसुद्धा आहे. आता अँटासिडमध्ये जर बघितलं तर काय आहे, जेलुसिल मार्केटमध्ये तुम्ही बघितलं असेल. तर जेलुसिल इज नथिंग बट युअर antacid, and this is your oral suspension because this contains a wide range of solid insoluble particles. त्याच्यामध्ये सॉलिड इन्सोल्युबल पार्टिकल्सचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असतं. आता त्याच्यामध्ये पण डिपेंडिंग ऑन कॉन्सन्ट्रेशन टाईप्स पडतात. ते कोणते टाईप्स आहेत ते मी तुम्हाला
पुढच्या स्लाईडमध्ये एक्सप्लेन करतो. देन नेक्स्ट इज युअर ड्राय पावडर ऑर ओरल सस्पेन्शन. आता ह्या कॅटेगरीमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर ड्राय पावडर ऑर ओरल सस्पेन्शन ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं, सेपरेट कंटेनरमध्ये ड्राय पावडर भरलेली असते, ओके, विच इन्क्लूड्स ॲक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट्स, विच इन्क्लूड सस्पेंडिंग एजंट इन द ड्राय फॉर्म, अँड सेपरेट कंटेनर इट इज प्रोव्हाइडेड वेअर युअर सॉल्व्हंट इज प्रिपेअर. आता अशा कंडिशनमध्ये सुद्धा तुम्हाला ड्राय पावडर्स फॉर ओरल सस्पेन्शन अँटीबायोटिक्सची प्रोव्हाइड केली जातात. तर अशी सस्पेन्शन आपल्याला का दिली जातात, बिकॉज दिस ड्राय पावडर्स इज नॉट कम्पॅटिबल इन दॅट पर्टिक्युलर सॉल्व्हंट फॉर लॉंगर पिरियड ऑफ टाईम, or maybe the dispersion of that particular insoluble powder it is difficult. Or one more thing, that powder, dry powder or ingredients are not stable in that preparation for longer period of time. So for that I packed my dry powder in which my suspending agent is already with active ingredient and the rest of the excipient what is to be required, and my second pack is of my solvent. So while consuming or while dispensing I will mix them properly, I will shake it properly, and I will utilize according to the dose. So these are the again kind of one powder so which is available in the market. Then analgesic oral suspension is also there. Then anthelmintic oral suspension is also there. In nowadays marketed they have albendazole, so this is an anthelmintic, right? So marketमध्ये ते albendazole ची सस्पेन्शन सुद्धा येतात. these are the oral suspension. Then anticonvulsant oral suspensions are there and antifungal oral suspensions are also there. So these are the examples of pharmaceutical suspensions which are available in the market. Then what are the applications, or I can say the pharmaceutical applications of the suspension? That is, these are the insoluble drug or poorly soluble drug. सस्पेन्शन म्हणजे तुम्हाला हे तर गोष्ट नक्कीच माहिती आहे की त्याच्यामध्ये एकतर इनसोल्युबल ड्रग आहे किंवा पुअरली सोल्युबल ड्रग आहे. पुअरली सोल्युबल ड्रग म्हणजे काय, एकदम मायन्यूट क्वांटिटी, जर आपण 1 ग्रॅमचा जर ॲक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट असेल आपल्या 100 ml सिरपमध्ये तर ऑलमोस्ट 1 ग्रॅममधली त्याची सोल्युबिलिटी असणार आहे 0.1%. So these are the poorly soluble drugs, so which required to be given orally in liquid dosage form in case of children, elderly and patients have difficult in swallowing solid dosage form. आता अशा कंडिशनमध्ये जर एखादा ड्रग आहे त्याच्यामध्ये चिल्ड्रन असेल, एल्डरली पेशंट्स असतील किंवा अनकॉन्शियस पेशंट असेल, तर चिल्ड्रन आणि एल्डरली पेशंटला सॉल्विंगचा प्रॉब्लेम आहे म्हटल्यावर सॉलिड डोसेज तर जाऊ शकत नाही, लिक्विड डोसेज फॉर्ममध्ये जाणार. ओके, आता लिक्विड डोसेज फॉर्ममध्ये जर आपण गेलो तरी पण काय होतं आहे, इट इज इनसोल्युबल ड्रग अँड पुअरली सोल्युबल ड्रग आहे. आता अशा कंडिशनमध्ये जर मी त्याला इंट्राव्हेनस किंवा इंट्रामस्क्युलर जरी द्यायचा प्रयत्न केला, इट इज पॉसिबल, बट आय नीड व्हेरी फाईन पार्टिकल्स. मला जी पार्टिकल साईज आहे ती एकदम फाईन ठेवायला लागणार आहे, कारण आपण काय करतो आहे, आय व्ही असेल तर डायरेक्टली इंट्राव्हेनस पोअर करणार आहे. जर इंट्रामसल असेल किंवा सबक्युटेनियस इंजेक्शन असतील तर त्या कंडिशनमध्ये जे पार्टिकल साईज आहे त्या जे आपण इंजेक्ट करणार आहे तर ती जर जास्त ठेवली तर ती पहिली गोष्ट म्हणजे त्या निडलमधनं पास होणार नाही, आणि जरी निडलमधनं पास झाली तर त्याचे ॲब्सॉर्प्शन प्रॉपरली होणार नाही जर पार्टिकल साईज मोठी असेल तर. सो फॉर दॅट पर्पज I can make them in the suspension form and I will provide to the oral route. बरोबर आहे. आता ह्याच्यामध्ये थोडीशी पार्टिकल साईज मेंटेन ठेवली मी आणि जर त्यांना सस्पेंडिंग फॉर्ममध्ये सस्पेन्शनमध्ये फॉर्म्युलेट केलं तर मी काय करू शकतो आहे, त्या पेशंटला देऊ शकतो आहे. फॉर एक्झाम्पल युअर चिल्ड्रन ऑर एल्डरली पेशंट्स. ओके, सो दिस बिकम्स वन काइंड ऑफ फार्मास्युटिकल ॲप्लिकेशन over to the other solid dosage form. Then to overcome the instability of certain drug in aqueous solution, for example here insoluble derivatives which is I can formulate in a suspension. So असे काही ड्रग आहेत ज्यांची स्टॅबिलिटी किंवा these are not stable in aqueous solution. aqueous solution मध्ये त्यांची स्टॅबिलिटी नाही आहे. ओके, that is insoluble derivative formulated as suspension.
The example for this, these are the oxytetracycline hydrochloride, which is unstable. In that case, I can go for a calcium salt of that oxytetracycline. So oxytetracyclineचा इनस्टेबल फॉर्म होता म्हणून मी काय केलं, ऑक्सिटेट्रासायक्लिनचा कॅल्शियम साल्ट यूज केला आणि त्याला सस्पेन्शनमध्ये फॉर्म्युलेट केला. आता याच्यामध्ये तो स्टेबल फॉर्ममध्ये आहे. ओके. Then reduce the contact time between the solid drug particles and dispersion media, so which increases the stability of drug like ampicillin by making it as a reconstituted powder. Reconstituted powder म्हणजे dry powders जे आपण मागाशी म्हटलं. What was happening in that? Actually the contact time between your solid drug particles and dispersion media म्हणजे जे सॉल्व्हंट आणि जो सोल्यूट होता त्याचा कॉन्टॅक्ट टाईम आपल्याला रिड्यूस करायचा होता. म्हणजे मागाच्या एक्झाम्पलमध्ये जसं मी सांगितलं होतं की अँटीबायोटिकमध्ये आपण ड्राय पावडर देतो आणि जे सॉल्व्हंट असेल ते आपल्याला सेपरेट पॅक करतो. सो याच्यामध्ये पण आपण ह्या पद्धतीत करू शकतो. बिकॉज ॲम्पिसिलिन कॅन नॉट बी सर्वाय इन अ स्टेबल फॉर्म इन द डिस्पर्शन मीडिया. म्हणजेच ॲम्पिसिलिन त्या सॉल्व्हंटमध्ये फॉर लॉंगर पिरियड ऑफ टाईम स्टेबल राहणार नाही आहे. फॉर दॅट पर्पज आय विल गो फॉर द reconstituted powder. So it is similar to your dry powders. Then next, a drug that degraded in the presence of water, suspended in non-aqueous vehicle. Example as a phenoxymethylpenicillin in coconut oil and tetracycline oil. So ह्या कंडिशन मध्ये जे ड्रग आहे हे वॉटर मध्ये सर्वाइव्ह करू शकत नाहीत किंवा ते डिग्रेडेड होण्याचे चान्सेस आहेत. त्यांना आपण काय करू शकतो, ते तो व्हेकल आपण रिमूव्ह करणार आहोत. वॉटर रिप्लेस करून मी इथे काय घेणार आहे, कोकोनट ऑइल ॲज माय आय विल टेक ॲज माय नेक्स्ट और solvent. In that I will disperse that phenoxymethyl penicillin and tetracycline. So I will form the suspension in that manner. Then again it will helpful to mask the taste. So for example your paracetamol suspension, it can become so more palatable and chloramphenicol palmitate. जर तुम्ही पॅरासिटामॉलची टॅबलेट बघितली तर नॉर्मली जी मार्केटमध्ये पॅरासिटामॉलची टॅबलेट येते ही काय आहे, एक डायरेक्टली कॉम्प्रेस टॅबलेट आहे. म्हणजे त्याच्यावरती कुठलंही कोटिंग नाही आहे. बरोबर आहे. बरेचसे तुम्ही ॲडव्हर्टाईज मार्केटमध्ये बघितलं असेल, टी व्हीवरती पण बघितलं असेल की विदिन 6 मिनिट्स और 2 मिनिट्समध्ये ती ॲक्टिव्हिटी प्रोड्यूस करतात पॅरासिटामॉल. आता एवढ्या फास्टमध्ये ॲक्टिव्हिटी प्रोड्यूस करत आहे टॅबलेट डोसेज फॉर्ममध्ये, म्हणजेच काय ती डायरेक्ट कॉम्प्रेस केले लगेचच डिझॉल्व होणार. सो ती टॅबलेट जर तुम्ही टंगवरती ठेवले तर त्याची काय बिटर टेस्ट येणार आहे. सो दॅट प्रॉब्लेम वी कॅन ओव्हरकम इन दिस काइंड ऑफ सस्पेन्शन, राईट. So for that purpose we can make them paracetamol in suspension and we can increases the acceptance of paracetamol in the suspension form, or we can make it as a palatable. Okay, so these are the some pharmaceutical applications towards the suspension. Then also I can say that some materials are needed to be present as a finely divided form to increase the surface area. For example, magnesium carbonate and magnesium trichloride are used to absorb some toxins. Then suspension can be used in a topical applications. For example, calamine lotion that we have prepared. हे आपण ऑलरेडी प्रिपेअर केलेलं आहे. So it is not necessary that suspension it is always it is provided in oral route. सस्पेन्शन आपण फक्त ओरल रूटमधूनच प्रोव्हाइड करतो का, नाही. आपल्याला बरेचसे रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन आहेत, त्याच्यावरून पण आपण क्लासिफाय करू शकतो सस्पेन्शनचं. आय विल एक्सप्लेन इन लेटरल पार्ट ऑफ दिस चॅप्टर. सो इन दिस आय कॅन मॅन्युफॅक्चर द सस्पेन्शन इन टॉपिकल ॲप्लिकेशन. द एक्झाम्पल इज कॅलामाइन लोशन. सो आफ्टर इव्हॅपोरेशन और डिस्पर्सिंग मीडिया द ॲक्टिव्ह एजंट विल बी लेफ्ट ॲज अ लाईट डिपॉझिट. सो कॅलामाइन लोशन काय करतो आपण, ॲक्च्युली स्किनवरती अप्लाय करतो आहे. त्याच्यानंतर जो त्यांचा डिस्पर्शन मीडिया आहे तो इव्हॉपरेट झाला की जे त्याच्यातले सॉलिड इन्ग्रेडियंट्स आहेत ते राहणार आहेत इन अ लाईट फॉर्म. त्याच्याचबरोबर आपण त्याला कॅलामाइन लोशनमध्ये ग्लिसरीन पण प्रोव्हाइड केलं होतं जे ह्युमॅक्टंट म्हणून ॲक्ट होतं आहे, ज्याच्यामुळे जो सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ कॅलामाइन आहेत आणि झिंक ऑक्साईडचे जे आपण ॲड केले होते ते इझिली ॲब्सॉर्ब होऊ शकतात आपल्या परमिएबल स्किनमधनं. सो दिस इज अगेन मोर फार्मास्युटिकल ॲप्लिकेशन दॅट इट कॅन बी यूज इन अ टॉपिकल ॲप्लिकेशन. Then it can be used in parenteral administration intramuscular to the control
rate of absorption. So it is a control rate of absorption. So we can use in a parental administration as well. जर तुम्ही बघितलं तर सस्पेन्शन फॉर्ममध्ये पण आपण इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन प्रोड्यूस करू शकतो. पण जसं मी मागाशी तुम्हाला सांगितलं, वी हॅव टू मेंटेन पार्टिकल साईज, अदरवाईज इट विल ब्लॉक इन टू द निडल, राईट. सो इन दिस वे सम इनसोल्युबल ड्रग विच इज required instant action or local action in that particular muscle or in particular tissue, we can produce them in a parenteral administration as well. So in vaccine, this is a recent advancement that we can produce suspension in the vaccine as well, as shown in the figure. Which is, as you seen, there is a aluminum hydroxide in which your antigen is adsorbed. Okay, so this is an example of during the डिफ्थेरिया और टिटॅनस वॅक्सिन. टिटॅनस वॅक्सिन जर तुम्ही बघितलं तर सेम मॅनरमध्ये त्यांनी प्रिपेअर केलेलं आहे, दॅट इज डिफ्थेरिया. देन इफ यू सी द इन एक्सरे कॉन्स्ट्रास्ट मीडिया an example of oral and rectal administration of the propylene. Then in some aerosols, suspensions of active ingredients in the mixture of propellant. आता तुम्ही जर एरोसोल जर बघितला तर त्याच्यामध्ये पण आपण सस्पेन्शन करू शकतो. आता सस्पेन्शनमध्ये मागाशी मी तुम्हाला सांगितलं होतं की इट इज नॉट नेसेसरी, इट विल बी इन युअर ऑलवेज लिक्विड फॉर्म. ओके, सो हा कन्सिडर करा तुमचा हा एक स्प्रे आहे, ठीक आहे. या स्प्रेमध्ये काय आहे, ॲक्च्युली एक प्रोपेलंट आहे. ओके, म्हणजेच काय आहे, हा गॅस आहे याच्यामध्ये, ठीक आहे. आणि त्याच्यामध्ये मी काय करू शकतो आहे, माझे पार्टिकल्स जे आहेत ते मी सस्पेंड करू शकतो किंवा इन्कॉर्पोरेट करू शकतो आहे. प्रोपेलंट जेव्हा आपण ॲक्च्युएटर ऑन करणार आहे, इथून जेव्हा त्याला प्रेशर अप्लाय करणार आहे, तेव्हा काय होणार आहे, इथले जे सॉलिड इनसोल्युबल पार्टिकल्स आहेत ते काय होणार आहेत, रिडिस्पर्स होणार आहेत. इन दिस वे युअर सॉलिड इनसोल्युबल पार्टिकल्स will be redispersed in the system and spread in a particular amount through that actuator. Okay, so this can be one more advancement in aerosol, that we can provide suspension of active ingredient in the mixture of propellant. Okay, so these are the some one more applications for your pharmaceutical suspension. Now we will see the advantages of pharmaceutical suspension. So suspension can improve chemical stability of certain drug, for example procaine, penicillin gene. So these are the not stable in a liquid form as it is, or in a solid form we cannot formulate. In that case procaine, penicillin G can be formulated in a suspension. So drugs in a suspension exhibit higher rate of bioavailability than other dosage form. So bioavailability, the order is likewise solution to suspension to capsule, compressed tablet and coated tablets. Okay, so जर ह्या सगळ्यांना जर बघितला, कोटेड टॅबलेट पासून, कॉम्प्रेस पासून कॅप्सूल पर्यंत, इथे सगळ्यांना रेट ऑफ डिझॉल्युशन और रेट ऑफ डिसइंटिग्रेशन इज रिक्वायर्ड अप टू दिस लेवल. ठीक आहे, ह्याच्यानंतर हे दोन्ही फॉर्म जे आहेत हे लिक्विड फॉर्ममध्ये आहेत. सो सस्पेन्शन बघितलं तर कोटेड टॅबलेट अँड कॉम्प्रेस अँड कॅप्सूलपेक्षा यांची बायो अवेलेबिलिटी जास्त आहे, सोल्युशनची सगळ्यात जास्त आहे, बिकॉज ऑलरेडी युअर ड्रग पार्टिकल इज in a solution form, okay, in a liquid or dissolved form, so it directly absorb easily and bioavailability of this solution is more. So less than that slightly, suspension I can say is more bioavailable than comparing to the capsule, compressed tablet and coated tablet. Then the duration and onset of action can be controlled. Example, that is protamine, zinc, insulin suspension. So it is not necessary that we can control only in compressed tablet or coated tablet. आता टॅबलेटमध्ये आपण काय करतोय, रेट ऑफ रिलीज हा आपण कंट्रोल करू शकतो. सो मला पाहिजे की प्रत्येक अर्ध्या तासाने त्या टॅबलेटने स्टमकमध्ये गेल्यानंतर ड्रग रिलीज केला पाहिजे. हे मी टॅबलेटमध्ये करू शकतो, बट इट इज नॉट नेसेसरी. इन सम अमाउंट आय कॅन कंट्रोल द रिलीज और ऑनसेट ऑफ ॲक्शन in my suspension as well. Okay, so suspension can mask the unpleasant bitter taste, for example your chloramphenicol. So suspension काय करतोय,
जो टेस्ट आहे तिथे पण आपण मास्क करू शकतोय बाय यूज अ पर्टिक्युलर स्वीटनिंग एजंट. So these are the some advantages for your suspension. Accordingly, there are disadvantages for the suspension. So physical stability, sedimentation and compaction can cause a problem. आता practically हे तुम्ही बघितलंय की rate of sedimentation it becomes a problem in your suspension. कारण insoluble solid particle आहेत, definitely they are going to be settled down at the bottom of your container. Then compaction and physical stability again becomes a issue in a suspension. So it is bulky sufficiently, so we have to take care during handling and transport. Then it is difficult to formulate, as you know, because we have to incorporate solid insoluble particles in distributed format. ओके, फॉर्म्युलेशन मी करू शकेन. आता हे तुमचा बीकर आहे, त्या बीकरमध्ये मी सस्पेन्शनमध्ये काय फक्त मला इन्सोल्युबल पार्टिकल ॲड करायच्या, तर मी त्यांना ॲड तर करू शकतो इझिली, पण डिफिकल्ट काय आहे त्यांना डिस्पर्स करणं, त्यांना पर्टिक्युलरली डिस्पर्स करणं हे इट इज डिफिकल्ट आहे. म्हणजे सपोज टू बी मी जर डोस कंझ्युम करायचा झाला मला, तर प्रत्येक डोसमध्ये सेम अमाऊंट ऑफ ॲक्टिव्ह ड्रग आहे का हे जर कन्फर्म असेल तरच माझं फॉर्म्युलेशन इफेक्टिव्ह आहे, फार्माकोलॉजिकल ॲक्टिव्हिटी इफेक्ट करणार आहे. सो इथे मी जे 3 ब्लॉक दाखवले, सो ह्या पहिल्या डोसमध्ये सेम अमाऊंट आहे, दुसऱ्या डोसमध्ये पण सेम अमाऊंट आहे, तिसऱ्या डोसमध्ये पण सेम अमाऊंट ऑफ ॲक्टिव्ह ड्रग असेल, अशी जर डिस्पर्स सिस्टीम असेल तरच माझी फार्माकोलॉजिकल ॲक्टिव्हिटी प्रत्येक डोसमध्ये मला भेटेल, बरोबर आहे. बट इट इज बिकम्स अ डिफिकल्ट दॅट इन सस्पेन्शन वी कंट्रोल such kind of accurate dose. So in this case the accuracy becomes difficult, so it becomes too difficult formulation. So uniform and accurate dose cannot be achieved unless suspension is packed in a unit dosage form. जसं मी आता इथे सांगितलं, इथे accurate dose घेणं आपल्याला कठीण होतं आहे. So instead of that what can I do? I will do in a unit dosage packing. म्हणजे काय, जोपर्यंत मी त्यांना युनिट डोसमध्ये सस्पेन्शन पॅक करत नाही तोपर्यंत मला डोसची ॲक्युरेसी भेटत नाही. म्हणजे काय, इथे मला काय म्हणायचं आहे, हा डोस किती आहे, हा समजा 100 ml चा डोस आहे, ठीक आहे. ह्याच्यामध्ये मला 5 ml चे 20 डोस करायचे आहेत. सो ह्याला मी जास्तीत जास्त काय करेन, एक क्लोजर देईन ज्याच्यामध्ये पेशंट 5 ml डोस घेऊ शकतो. आता पेशंट घेताना काय करणार आहे, 5 शेक करणार, शेक करून 5 ml त्या कंटेनरमध्ये पोर करणार आणि तो डोस घेणार. बट ही इज नॉट शुअर दॅट इन 5 ml दॅट पर्टिक्युलर ड्रग इज इन अ फिक्स कॉन्सन्ट्रेशन, बरोबर आहे. 5 ml मध्ये डोस पहिल्या डोसमध्ये समजा फिक्स अमाऊंटमध्ये आला किंवा परफेक्ट आला, सेकंड डोस घेईल त्याच्यामध्ये सेम अमाऊंटमध्ये डोस जाईल की नाही सांगू शकत नाही, बिकॉज दिस इज अ नॉट अ युनिट डोस. जर आता समजा ह्याच 100 ml मी छोट्या छोट्या कंटेनरमध्ये पॅक केला, ओके, सो असे मी 20 डोस मी जर पॅक केले लाईकवाईज कॅरिंग 5 ml इच. आता मॅन्युफॅक्चरिंग करतानाच मी 5 ml चे डोस असे मी पॅक केलेत, तर डेफिनेटली मी सांगू शकतो की हा युनिट डोस आहे आणि प्रत्येक डोसमध्ये त्या फिक्स अमाऊंट ऑफ ड्रग आहे. So suspension, I can say that still uniform and accurate dose will not be achieved until I will pack it as a unit dose or single dose. So this becomes a one more disadvantages of my suspension. Then the classification of the suspension. I hope you understand the basic concept of suspension. So based on the general classes, then I can bifurcate the classification in number of types. म्हणजे सस्पेन्शनचे मी वेगवेगळ्या प्रकारे मी क्लासिफाय करू शकतो. फॉर एक्झाम्पल जनरल क्लासेसवरती मी सस्पेन्शन क्लासिफाय करू शकतो बेस्ड ऑन सॉलिड पार्टिकल्स, म्हणजे त्याच्यामध्ये सॉलिड कंटेंट किती आहे त्याच्यावरती क्लासिफाय करू शकतो. देन बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोकायनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आय कॅन क्लासिफाय. देन बेस्ड ऑन साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आय कॅन क्लासिफाय. ओके, so if you see in general class I can classify suspension as oral suspension, then externally applied suspension and parenteral suspension.
सो जनरल क्लासवरती हे मेजर 3 क्लास पडतात. ठीक आहे. ओरल सस्पेन्शन, एक्सटर्नली अप्लाइड सस्पेन्शन अँड पॅरेंटल सस्पेन्शन. देन नेक्स्ट इज युअर बेस्ड ऑन proportion of solid particles. So this is your dilute suspension and concentrated suspension. आता ह्याच्यामध्ये काय आहे की जर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल इज अप टू 2 to 10%, then it becomes your dilute suspension. And concentration of solid particles is up to the 50% weight by volume of solid, then I can say it is as a concentrated suspension. जसं मागासच्या एक्झाम्पलमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की अँटासिड ज्याच्यामध्ये हायर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स आहेत ते कुठल्या कॅटेगरीमध्ये येत आहे, कॉन्सन्ट्रेटेड सस्पेन्शनमध्ये येत आहे. ओके. आणि जर सपोज टू बी एखादा सस्पेन्शन आहे, फॉर एक्झाम्पल युअर कॅलामाइन लोशन, त्याच्यामध्ये काय आहे सॉलिड कंटेंट खूप कमी आहे, ऑलमोस्ट 2 to 10% आहे. इट कम्स इन युअर डायल्यूट सस्पेन्शन. आता जर कॅलामाइन लोशनमध्ये जर कॉन्सन्ट्रेटेड सस्पेन्शन आपण बनवलं तर काय होणार आहे, लार्ज नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स विल बी ऑन युअर स्किन अँड इट कॅन नॉट बी एबल टू ॲब्झॉर्ब बाय परमिएबल मेम्ब्रेन ऑर द पोर्स ऑफ द स्किन. सो ह्याच्यामधून ते ॲब्झॉर्ब होऊ शकत नाही कारण लार्ज नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आहेत. सो फॉर दॅट रिझन देर इज अ classification based on your proportion of solid particles. Then this is a most important type of your classification because most of the time the question have been arrived or every time it is arrived only on your based on the electrokinetic nature of solid particles. So in that flocculated suspension and deflocculated. आता flocculated म्हणजे काय हे मी ऑलरेडी प्रॅक्टिकलला एक्सप्लेन केलं आहे, बट स्टील आय विल एक्सप्लेन इन धिस चॅप्टर इन माय नेक्स्ट स्लाइड. ओके. सो इलेक्ट्रोकायनेटिक नेचर जे पार्टिकल्स आहेत, जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की पार्टिकल्स एकमेकांपासून सेपरेट राहावे म्हणून आपण सस्पेंडिंग एजंट यूज करतो. त्याचा सस्पेंडिंग एजंट कसा ॲक्ट होतो ते आपण जेव्हा प्रॅक्टिकलला बघितलं तेव्हा आपण फ्लॉक्युलेटिंग एजंटचा पण एक रोल बघितला होता की फ्लॉक्युलेटिंग एजंट एक्झॅक्टली काय वर्क करतो तुमच्या सस्पेन्शनमध्ये. ठीक आहे. सो हे जे इलेक्ट्रोकायनेटिक नेचर आहे जे सॉलिड इनसोल्युबल पार्टिकल्सचं आहे त्याच्यावरतून त्याचे 2 टाईप पडतात. पहिला येतो फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन अँड सेकंड वन इज नॉन फ्लॉक्युलेटेड ऑर डिफ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन. सो आय विल एक्सप्लेन दिस इन माय नेक्स्ट स्लाइड. सो अगेन आय कॅन क्लासिफाय माय सस्पेन्शन बेस्ड ऑन अ साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स. First one I can say this is a colloidal suspension in which particle size is more than 1 micron. Then coarse suspension in which particle size is less than 1 micron, and nano suspension in which particle size is again less than in 10 nanogram. So किंवा नॅनोमीटर. सो पार्टिकलची जी साईज आहे त्याच्यावरून हे 3 टाईप्स पडत आहेत, ज्याच्यामध्ये आहे तुमचा पहिला आहे कोलायडल सस्पेन्शन in which particle size is less than 1 micron, more than 1 micron. Second one is less than 1 micron, that is coarse suspension, and in nano the particle is in nanometer, that is a 10 nanometer or less than 10 nanometer. Okay, so these are the classification. So in which this classification becomes the important, that is based on your electrokinetic nature, in which flocculated suspension and deflocculated suspension. So in this I will explain what is meant by flocculated suspension and deflocculated suspension. पहिल्या ज्या 2 इमेज दाखवल्यात वरती त्या व्यवस्थित लक्ष देऊन ठेवा बघा, त्याच्यात तुम्हाला बरेचसे कन्सेप्ट क्लिअर होणार आहेत. ठीक आहे. फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन म्हणजे काय, डिफ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन काय. हार्डली 8 to 9 पॉईंट्स आहेत, बट स्टील दिस क्वेश्चन कॅन बी आस्क्ड फॉर यू फॉर 5 मार्क्स इन युअर एक्झाम. सो सस्पेन्शनवरती तुम्हाला शॉर्ट आन्सरमध्ये तुम्हाला विचारतात की क्लासिफाय द सस्पेन्शन अँड एक्सप्लेन ऑर गिव द डिफरन्स बिटवीन फ्लॉक्युलेटेड अँड डिफ्लॉक्युलेटेड. डोंट वरी, डोंट टेक द स्क्रीनशॉट, आय विल प्रोव्हाइड द नोट्स फॉर दिस. त्याच्यामध्ये हे तुम्हाला क्लिअरली हा जो डिस्टिंग्विश आहे फ्लॉक्युलेटेड अँड नॉन फ्लॉक्युलेटेडचा मी त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेला आहे. सो जसं मी एक्सप्लेन करतोय तसं इमेजमध्ये मी तुम्हाला याच्यामध्ये एक्सप्लेन पण करत जाईल. सो पार्टिकल्स, आय एम नाव रीडिंग द पॉईंट्स इन बोथ साइड बाय साइड. In the flocculated, the particles forms loose aggregate and form network like structure. आता जर तुम्ही इथे बघितलं फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शनची जी वरची डायग्रॅम आहे त्याच्यामध्ये जे पार्टिकल्स बघतायत येलो कलरचे जे तुम्हाला दिसलेत हे लूज ॲग्रिगेट आहेत. म्हणजे काय, एकमेकांपासून बऱ्यापैकी डिस्टन्सवरती आहेत. ठीक आहे. आणि त्यांनी काय केलं आहे, एक नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चर केलं आहे. ठीक आहे. या दोघांमध्ये एक पर्टिक्युलर डिस्टन्स आहे.
सो प्रत्येकापासून ते बऱ्यापैकी डिस्टन्सवरती आहे. सो हे नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चर कोणी केलं आहे, फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शनमध्ये केलं आहे. इफ यू सी इन दिस डिफ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन पार्टिकल एक्झिट ॲज अ सेपरेट एंटिटी. सो ह्यांच्यामध्ये कुठलंही नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चर नाही आहे आणि त्यांनी सेपरेट एंटिटी ही पार्टिकल्सची आहे. ठीक आहे. सो दिस इज युअर डिफ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन. सो इफ यू सी in the flocculation or flocculated suspension, these are weakly bonded to form a fluffy agglomerates. म्हणजे काय, हे जे दोन पार्टिकल आहेत ह्याच्यामध्ये हे जे पार्टिकल्स आहेत हे फ्लफी ॲग्लोमोरेट्स आहेत. म्हणजेच काय आहे, ते वीकली बॉन्डेड आहेत. म्हणजे ह्यांच्यामध्ये जो बॉन्ड आहे, ह्या दोन्ही इंटरपार्टिक्युलर जो बॉन्ड आहे, दीज आर द वीक बॉन्ड अँड बिकॉज ऑफ दॅट वीक बॉन्ड दे फॉर्म्स अ फ्लफी ॲग्लोमोरेट्स और इन दिस केस दॅट इज conglomerates are there. Okay, and in case of deflocculation these are the repulsion energy is high. Means what, जसं मी त्यांना पहिल्या पॉईंटमध्ये त्यांनी सांगितलं की हे पार्टिकल सेपरेट एंटिटी आहे आणि सेकंड पॉईंटमध्ये काय सांगतात, हे प्रत्येक पार्टिकल्समध्ये दे हॅव रिपल्सिव्ह और रिपल्शन एनर्जी इन इच पार्टिकल विच इज अ हाय रिपल्शन एनर्जी. ठीक आहे. देन रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाय इन फ्लॉक्युलेटेड. फ्लॉक्युलेटेडमध्ये काय आहे, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जास्त आहे. कशामुळे जास्त आहे, बिकॉज दे फॉर्म अ लूज ॲग्रेगेट इन अ नेटवर्क लाईक स्ट्रक्चर अँड दे हॅव वीक बॉन्ड. सो देर इज अ रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाय अँड ॲज देर इज अ रिपल्सिव्ह एनर्जी इन केस ऑफ नॉन फ्लॉक्युलेटेड, प्रत्येक पार्टिकल एकमेकांपासून रिपल्शन होण्याचे चान्सेस आहेत. त्यामुळे त्यांचे काय होतं आहे, सेडिमेंटेशन रेट आहे तो कमी आहे in case of deflocculated. Then sedimentation is loosely packed and doesn't form a hard cake. आता फ्लॉक्युलेटेड मध्ये एक बेनिफिट हा असा आहे की जो सेडिमेंटेशन रेट जरी जास्त असला तरी जो सेडिमेंट जो फॉर्म होणार आहे या तुमच्या खालच्या लेवलमध्ये, जो सेडिमेंट जो फॉर्म होणार आहे तो काय आहे, लूजली फॉर्म आहे आणि कोणत्याही प्रकारचा हार्ड केक फॉर्म होत नाही आहे. बट अपोजिट टू दिस इन डिफ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन सेडिमेंट इज क्लोजली पॅक्ड अँड हार्ड टू केक फॉर्म. जरी ह्याच्यामध्ये रिपल्सिव्ह एनर्जी आहे पण जेव्हा एका पर्टिक्युलर पिरियडला ते सेटल डाऊन होतात तेव्हा ते जे पार्टिकल्स एकत्र येतात ते क्लोजली पॅक होतात आणि एक हार्ड केक फॉर्म होतो. दिस बिकम्स अ वन डिसॲडव्हान्टेज इन युअर नॉन फ्लॉक्युलेटेड. देन इन केस ऑफ फ्लॉक्युलेटेड सेडिमेंटेशन इज इझी टू रिडिस्पर्स. आता ह्याच्यामध्ये काय आहे, सेडिमेंटेशन जो आहे तो इझिली रिडिस्पर्स करू शकतो. म्हणजे जेंटल शेकिंग जरी आपण प्रोव्हाइड केलं तरी फ्लॉक्युलेशन आहे ते इझिली रिडिस्पर्स होत आहे. बट अपोजिट टू दिस सेडिमेंटेशन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिडिस्पर्स. व्हाय, बिकॉज ऑलरेडी दे आर सेडिमेंट इज क्लोजली पॅक्ड. देन इन केस ऑफ फ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन इज नॉट प्लीजिंग इन अपिअरन्स. जर फ्लॉक्युलेटेडमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर सस्पेन्शन काय आहे, ॲपिअरन्सला प्लीजिंग नाही आहे. अँड डिफ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन इज प्लीजिंग इन ॲपिअरन्स, त्यांचा ॲपिअरन्स चांगला असतो. देन द फ्लॉक्युल स्टिक्स टू द साईड ऑफ द बॉटल्स. सस्पेन्शनमध्ये काय होतं, हे साईडला तुमचे जे फ्लॉक्युल्स आहेत हे स्टिक होतात. ठीक आहे. इन दिस मॅनर बिकॉज ऑफ दिस देर आर unpleasing in the appearance, but in this case the floccule does not stick to the your side wall of the container, so for that purpose again it becomes a pleasing in appearance. Then this clear supernatant in case of flocculated and here it is a cloudy supernatant in deep flocculated. ह्याच्यामध्ये जो हा supernatant layer जो आहे हा काय क्लिअर आहे आणि ह्याच्यामध्ये डिफ्लॉक्युलेटेडमध्ये सुपरनेटंट लेयर हा थोडासा क्लाउडी नेचरमध्ये आहे किंवा टर्बिड नेचरमध्ये आहे. ओके, सो दीज आर द बेसिक डिफरन्स बिटवीन युअर फ्लॉक्युलेटेड अँड डिफ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन. आय होप यू अंडरस्टँड दिस बेसिक डिफरन्स. ओके, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट कन्सिडरिंग टू युअर पॉईंट ऑफ एक्झाम. ते सिमिलरली इथे तुम्हाला मी डायग्राममध्ये मेन्शन केलं आहे. जसं फ्लॉक्युलेटेडमध्ये सांगितलं इथे काय आहे, क्लिअर सुपरनेटंट आहे. हा
लेअर काय आहे, क्लिअर सुपरनेटंट आहे. म्हणजे जर सस्पेन्शन मी एका थोड्या पिरियडसाठी ठेवलं तर हा जो टाईम ड्युरेशन आहे त्याच्यामध्ये तुमच्या सस्पेन्शनमध्ये हे चेंजेस तुम्हाला बघायला भेटतात. ओके, सो याच्यामध्ये काय आहे, क्लिअर सुपरनेटंट आहे, इथे क्लाउडी सुपरनेटंट आहे डिफ्लॉक्युलेटेडमध्ये. सो सुरुवातीच्या पिरियडमध्ये इथे सेटलिंग डाऊन व्हायला सुरुवात होते, इथे ॲज सच सेटलिंग डाऊन व्हायला काही सुरुवात होत नाही आहे इन युअर डिफ्लॉक्युलेटेड. इन मीडियम पिरियड देर इज अ पोरस सेडिमेंट इन लार्ज व्हॉल्यूम. इथे काय होतं आहे, हे जो पोरस सेडिमेंट आहे तो लार्ज व्हॉल्यूम आहे. इथे सेटलिंग डाऊनचा पिरियड कमी आहे, त्याच्यामुळे सच काइंड ऑफ लार्ज व्हॉल्यूम ऑफ पोरस पिरियड इज लेस, बट हियर इट इज स्टार्टेड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल व्हॉल्यूम ऑफ केक. ओके, सो दिस इज हॅपनिंग इन दिस डिफ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन. ओके, आफ्टर लॉंगर पिरियड वीक्स और इयर्स देर इज अ लिटल चेंज इन सेडिमेंट व्हॉल्यूम. ह्याच्यामध्ये काय होते, हा सेडिमेंट व्हॉल्यूम आहे इन विच दे आर लूजली पॅक. ओके, हे लूजली पॅक सेडिमेंटेशन फॉर्म होत आहे, पण ते इझिली रिडिस्पर्स होऊ शकतं बाय जेंटल शेकिंग. इन दिस केस दे फॉर्म अ हार्ड केक अँड इट बिकम्स अ व्हेरी डिफिकल्ट टू रिडिस्पर्स. ओके, दॅट्स वाय इथे तुम्ही जर बघितलं इथे कम्प्लिटली हा एक सेपरेट फेज आहे, हा एक सेपरेट फेज आहे. हे दोन सेपरेट फेज इथे बघायला भेटतात, इथे पण सेम दोन सेपरेट फेज बघायला मिळतात. त्याच्यामुळे थोडंसं ॲपिअरन्स आहे हा डल आहे. इथे आपल्याला बऱ्यापैकी एक सोल्युशन सिस्टीम बघायला मिळते, त्यामुळे ॲपिअरन्स क्लिअर आहे. हा इथे डिफरन्स तुम्हाला दोन फॉर्ममध्ये बघायला मिळतो आहे. सो दीज आर द बेसिक डिफरन्स फॉर युअर फ्लॉक्युलेटेड अँड डिफ्लॉक्युलेटेड सस्पेन्शन. देन द फ्युचर डिझायर इन युअर फार्मास्युटिकल सस्पेन्शन. सो दिस इज अ सस्पेन्शन, हे बेसिक नॉलेज आहे सस्पेन्शनचं. आता फ्युचर ॲडव्हान्समेंट आपण काय करू शकतो सस्पेन्शनमध्ये, दॅट आय विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस. द सस्पेंडेड पार्टिकल शुड नॉट सेटल रॅपिडली अँड सेडिमेंट प्रोड्यूस मस्ट बी इझिली डिस्पर्ड बाय द यूज ऑफ मॉडरेट अमाऊंट ऑफ शेकिंग. जर आपल्याला फ्युचर स्कोप किंवा रिसर्च जर करायचा असेल सस्पेन्शनवरती तर आपण हा पॉईंट जरा जास्त फोकसमध्ये आणू शकतो की जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन आहे किंवा सेटलमेंट जे आहे तर एकतर ती होणार नाही असं आपण ट्राय करणार, आणि झालं तर एकदम व्हेरी मायन्यूट क्वांटिटीमध्ये होईल, आणि जेवढा पण सेडिमेंटेशन होईल तेवढं आपण एक नॉर्मल जेंटल शेकिंगने सुद्धा रिडिस्पर्स करू शकतो. ओके, सो सच काइंड आपण एक ॲडव्हान्समेंट करू शकतो. देन इट शुड बी इझी टू पोअर येट नॉट वॉटरी अँड नॉट ग्रिटीनेस. सो पोअर करायला व्हेरी इझी असेल अशा पद्धतीत सस्पेन्शन करू. त्याचे कुठलेही फ्लॉक्युल्स आहेत हे बॉटलला स्टिक होणार नाहीत किंवा कंटेनरला स्टिक्स होणार नाहीत, हे आपण ह्या पद्धतीत डिझाईन करू. देन इट शुड बी प्लीजिंग ओडर अँड कलर अँड पॅलेटेबिलिटी. देन गुड सिरिंजेबिलिटी मीन्स वॉट, इन केस ऑफ IV IM ह्या कंडिशनमध्ये त्याची जी पार्टिकल साईज आहे दॅट इज आपण मेंटेन करू. ठीक आहे, दॅट मीन्स गुड सिरिंजेबिलिटी म्हणजे त्या सिरिंजमधून तो पास होईल अशी पार्टिकल साईज इथे आपण मेंटेन करू. देन इट शुड बी फिजिकली केमिकली मायक्रोबायोलॉजिकल स्टेबल. सो स्टेबल, दिस इज अवर माय नेक्स्ट requirement in my suspension, and parenteral ophthalmic suspension should be sterilized. So such kind of features desired I can manipulate or I can postpone or establish for my suspension. Then next point under the suspension, these are the formulations additives. आता आपल्याला सस्पेन्शन प्रिपेअर करायचं आहे म्हणजे काय करायला लागणार आहे, आपल्याला ॲक्टिव्ह ड्रग लागणार आहे आणि त्याच्याबरोबर एक्सिपियंट्स पण लागणार आहेत. ओके, सो इट इज नॉट नेसेसरी ऑल द एक्सिपियंट्स विल बी सेम इन युअर ऑल लिक्विड फॉर्म्स. म्हणजेच काय की मोनोफेजिकला पण सेम एक्सिपियंट यूज करणार आहे, एक्सिपियंटला मी ॲडिटिव्स पण म्हणतो आता इथे. सो मोनोफेजिकला पण सेम यूज करतो आहे, सस्पेन्शनला पण सेम यूज करतो आहे, इमल्शनला पण सेम यूज करतो आहे, असं तर होऊ शकत नाही. बरोबर आहे, प्रत्येक फॉर्म्युलेशनला त्याचे सेपरेट ॲडिटिव्ज असतात. ओके, फॉर एक्झाम्पल इन दिस केस सस्पेन्शन बनवायचं आहे म्हटल्यावर आपल्याला सस्पेंडिंग एजंट लागणारच आहे. बरोबर आहे, इमल्शनमध्ये आपल्याला इमल्सिफाईंग एजंटच लागणार आहे. ओके, सो सच काइंड ऑफ व्हॉट काइंड ऑफ स्पेशल ॲडिटिव्ज और एक्सिपियंट्स वी रिक्वायर्ड that I am going to explain in this kind of formulation additives. So in addition to the vehicles, stabilizers, sweetening agent and flavoring agent, which are the common liquid dosage form, the following
additives are required to prepare suspension, which includes suspending agent and thickening agent, wetting agent, dispersing agent and flocculating agent. ओके, सो हे जे बाकीचे एक्सिपियंट्स आहेत हे मी तुम्हाला आता ह्या चॅप्टरमध्ये एक्सप्लेन करणार नाही आहे. फॉर एक्झाम्पल युअर स्टॅबिलायझर, व्हेइकल, स्वीटनिंग एजंट अँड फ्लेवरिंग एजंट हे तुम्हाला काय एक्सप्लेन करणार नाही आहे, कारण जो लिक्विड डोसेज फॉर्म हा आपण कॉमन चॅप्टर बघितला त्याच्यामध्ये हे सगळे एक्सिपियंट्स आपण ऑलरेडी बघितले. वी हॅव सीन अ सस्पेंडिंग, वेटिंग, डिस्पर्सिंग, फ्लॉक्युलेटिंग एजंट ॲज वेल, बट दिस इज द स्कोप ऑफ दिस चॅप्टर दॅट वी हॅव टू एक्सप्लेन इन डिटेल विथ देअर एक्झाम्पल ऑफ द ॲडिटिव्स. आता ह्याच्यावरती पण तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो 5 मार्क्ससाठी. एक्सप्लेन द एक्सिपियंट यूज इन द सस्पेन्शन और व्हॉट काइंड ऑफ ॲडिटिव्ज यू कॅन ॲड इन अ सस्पेन्शन. व त्याच्यामध्ये आपल्याला हे सगळे एजंट्स लिहायचे आहेत. आता ह्याच्यामध्ये लिहिताना तुम्ही व्हेइकल, स्टॅबिलायझर, स्वीटनिंग एजंट, फ्लॉक्युलेटिंग एजंटसुद्धा ॲड करू शकता, पण ते लॅटरल पार्टला ॲड करू शकता. जे इम्पॉर्टंट ॲडिटिव्ज आहेत सस्पेन्शनला, जे आता इथे 4 तुमच्या स्क्रीनवरती मेन्शन आहेत, हे तुम्हाला ह्या कंडिशनमध्ये एक्सप्लेन करायला लागतील. ठीक आहे. सो इन दिस फर्स्ट दॅट इज युअर सस्पेंडिंग अँड थिकनिंग एजंट. सो दे आर ॲडेड. हा पार्ट मी ऑलरेडी एक्सप्लेन केला आहे. जस्ट मी रीड आउट करतो आणि त्याचे एक्झाम्पल जे आपण कवर केले नव्हते ते मी इथे एक्सप्लेन करतो. ओके. So the suspending and thickening agent, these are the added with the objective to increase the apparent viscosity of the continuous phase, thus the preventing rapid sedimentation of dispersed particle. आता हे तर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की विस्कॉसिटी वाढली की जे सॉलिड इनसोल्युबल पार्टिकल आहे त्याचा रेट ऑफ सेडिमेंटेशन आपण कमी करू शकतो. फॉर दॅट पर्पज वी हॅव ॲडेड सस्पेंडिंग एजंट अँड थिकनिंग एजंट. फॉर दॅट आय कॅन यूज द 4 टाइप्स ऑफ सस्पेंडिंग एजंट. In this your natural polysaccharides, in that gum acacia, tragacan, sodium alginate and xanthum gum. So these are the examples under the natural polysaccharides. Then semi-synthetic polysaccharides, this is another type of your suspension, that is sodium carboxymethyl cellulose or SCC, then methyl cellulose, MC hydroxypropyl methyl cellulose, that is HPMC, और मायक्रोक्रिस्टलाइन सोल्युलेज दॅट इज MCC. सो हे सगळे त्याचे शॉर्ट फॉर्म आहेत SCC, MC, HPMC अँड MCC. सो दीज आर द सेमी सिंथेटिक पॉलिसेक्राइड्स. सो नावडेज दीज सेमी सिंथेटिक पॉलिसेक्राइड इज वाईडली यूज इन युअर सस्पेन्शन. जर आपल्याला कुठलं एखादा रिसर्च ॲक्टिव्हिटी करायची असेल तर हे सेमी सिंथेटिक पॉलिसेक्राइड जे सस्पेंडिंग एजंट आहे हे वाईडली यूज होतात. फॉर एक्झाम्पल युअर HPMC इज अ आयडियल ॲडिटिव्ह बिकॉज इट इज इनर्ट ॲट इटसेल्फ अँड इज यूज इन अ वाईड रेंज इन अँड हॅव वाईड रोल. सो सस्पेंडिंग एजंट म्हणून पण यूज होतो. आता टॅबलेटमध्ये पण हा कोटिंग एजंट म्हणून HPMC यूज केला जातो. मॉडरेट रिलीजमध्ये साठी सुद्धा HPMC यूज केला जातो. म्हणजे रिलीज पॅटर्न आपल्याला पाहिजे असेल तर हायड्रोक्झीप्रोपाइल मिथाइल सेल्युलोज दॅट इज युअर HPMC इज गोइंग टू बी यूज इन दिस preparation. So this is widely used suspending agent. Then the clays like your aluminum magnesium silicate, bentonite and hectorite. So these are the clays which used as a suspending agent. Then synthetic agent like your carbomer, colloidal silicon dioxide. So again these synthetic agents are widely used nowadays like your carbomer. Okay. So these are the सस्पेंडिंग एजंट. देन वेटिंग एजंट. वेटिंग एजंट तर तुम्हाला मी ऑलरेडी एक्सप्लेन केलं आहे. दीज आर द एजंट ॲडिटिव्ह विच इज युजली ॲडेड टू डिक्रीज द हायड्रोफोबिसिटी. सो दिस डिक्रीज हायड्रोफोबिसिटी. दी एजंट जनरली गेट ॲब्झॉर्ब ॲट द सॉलिड लिक्विड इंटरफेस अँड प्रमोट वेटिंग ऑफ द सॉलिड पार्टिकल बाय द लिक्विड ऑफ द डिस्पर्शन मीडिया. सो एखादा हा सॉलिड पार्टिकल्स आहे तर त्याला जास्तीत जास्त वॉटरमध्ये किंवा त्या पर्टिक्युलर सॉल्वंटमध्ये वेट कसा होईल हा वेटिंग एजंटचा एक अप्रोच आहे. त्याच्यामध्ये तो ज्याच्यावरती जे सॉलिड पार्टिकल गॅस पार्टिकल जे ॲडसॉर्ब झाले ते तो काय करतो रिमूव्ह करतो आणि त्याचं वेटिंग त्या पर्टिक्युलर सॉल्वंटमध्ये होण्यासाठी हेल्प करतो. ठीक आहे. देन नेक्स्ट इज युअर अंडर दॅट सर्फॅक्टंट इज देअर. इट रिड्यूस द सरफेस टेन्शन अँड इन्क्रीजेस द more angle, contact angle for the wetting. Then hydrophilic polymers such as your in surfactant, I forgot to explain the examples, that is polysorbate, then sorbitol, ester, sodium lauryl sulfate. So this is a widely used example for surfactant. हा कुठेतरी मेन्शन करा किंवा जेव्हा केव्हा तुम्हाला एक्झाम्पल द्यायचं असेल तेव्हा सोडियम लॉरेल सल्फेट इज युअर आयडियल एक्झाम्पल
for surfactant. Then hydrophilic polymer like your acacia bentonite, colloidal silicon dioxide and cellulose derivatives. Then hydrophilic liquids like your alcohol, glycerol and propylene glycol. So these are the wetting agents. Then next is your dispersing agent. These additives are generally added to aid to uniform distribution and dispersion of solid particles of the in the dispersed phase. So wetting agents such as surfactant are often as the dispersing agent. So ह्याच्यामध्ये जे वेटिंग एजंट आपण ऑलरेडी एक्सप्लेन केले त्यांना सुद्धा आपण डिस्पर्सिंग एजंट म्हणून यूज करू शकतो, कारण ह्याच्यामध्ये त्याचं डिस्पर्शन आहे हे मोर होतं. ठीक आहे. Then next important agent in this, that is a flocculating agent. So these are the substances added to cause control aggregation of the particle of the dispersed phase in the suspension. म्हणजे पार्टिकल्स जे आपण सस्पेंड करणार आहे त्याचं ॲग्रिगेशनचं कंट्रोलमध्ये झालं पाहिजे, याच्यासाठी हे फ्लॉक्युलेटिंग एजंट यूज करणार आहे. त्याचं एक्झाम्पल ऑफ सच इन्क्लूड द सर्फॅक्टन, इलेक्ट्रोलाइट, हायड्रोफिलिक पॉलिमर. सो मोस्ट ऑफ द टाइम हायड्रोफिलिक पॉलिमर इज यूज ॲज अ your flocculating agent. It helps to make the floccules and it will not allow that suspension to form a cake, and at the gentle shaking this flocculating agent helps to redisperse your system. Okay, so this is your additives which can be used in your suspension. So up to this, that is fine, that we have covered the basic of your suspension. Then we have seen the pharmaceutical applications of the suspension, advantages of the suspension, disadvantages of the suspension. Also we have seen the types of suspension, how we can classify the suspension. Accordingly we have select a pharmacokinetic dispersion system in which we have seen the flocculated and deflocculated suspension. We have distinguished between these two types of suspension. Again we have seen the some additives which are most important considering to your formulation of suspension, okay, with their example. So while giving any answer regarding your excipients or additives, you have to provide that with the example. Okay, so I will stop over here. The next part we will see in next lecture.